ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ। ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, जेह सिमरत गन कासी उदरी, ताको जस उर तारो। मन रे प्रभ की सरन विचारो, जेह सिमरत गन कासी उदरी, ताको जस उर तारो। रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज पतित पावन भगत वत्सल खंडा ब्रह्मंडा के मालक सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच सज के गुरु की बाणी दे कीर्तन का आनंद माणिया है। संगतां दूरों दराडियां तो चल के पवित्र श्री हरमंदर साहब जी के दर्शन दीदारे करने वास्ते पहुंचियां। शरधा भावना दे नाल पवित्र सरोवर विच इशनान करन दी तमन्ना लैके गुरुद्वारे ते पहुंचे हाँ। दूर दराडे तो बैठे गुरसिखां दे मन विच ये भावना बनी हुंदी है कि सतगुरु साडे ते भी रहमत करन, सानू भी दर्शन इशनान बख्श देन। बहुत सारिया गुरुकियां सिख संगतां नूं अज सतगुरु जी ने इस भाग बख्शिया है। संगतां पवित्र सरोवर विच इशनान कर रहीआं हन। बहुत सारिया संगतां ने अमृत वेले तो लैके इशनान कर लिया है, कीर्तन सरवण कीता है। इत्थों दी मर्यादा दे अनुसार जो पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा मंजी साहब जिथे निता प्रति गुरु के शब्द की कथा विचार होंदी है, सतगुरु जी ने जो बख्शिशां कीतियां है, सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी तिलक जन्नू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू मैं साका। ऐसे समर्थ गुरु जो बहुत ही विरागमयी उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। कथा का सुभाग समा आया है। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ आओ हाज़री ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सतगुरु दशमेश पिस्ता के चरणों में अपनी हाज़री लवाइए। ਸਰਬੱਤ संगत गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सूरठ महला नावा। मन रे प्रभ की सरन विचारो। सूरठ राग दे विच धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी किरपा कर रहे हैं कि भाई सब तो वड्डी जिहड़ी शरण है वो परमात्मा दी है। सतगुरु जी कहंदे आओ तुहानूं समझा दिंदे आ भी सब तो वड्डी शरण ये किवें है। सतगुरु आयो शरण तुहारी, मिला सूख नाम हर सोभा चिंता लाहे हमारी। फिर की हुंदा भाई, महाराज कहंदे लेखा छोड़ लेखा छूटा। आ लेखे छुट जाते ने। आओ किवें किवें लेखे छुट्टे ने। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे ने कि मन बिरतियां एकागर करो। देखो ये ना समझो कि साडा हुण भला नहीं होना, नहीं मन विच ये विचार जरूर रखो कि असीं गुरु के सिख बनना है। गुरु के सिख बन के गुरु के उपदेश मुताबक असीं हुण बुराइयां त्याग देणियां। खंडे दा अमृत छक के कलगीधर पातशाह दे पुत्र बन जाना है। पंजां प्यारिਆਂ ਵੱਲੋਂ दसी रहत मर्यादा ਨੂੰ धारण करना कहते जे ये मन में आ जाए ना तो फिर आओ कहते ਤੁਹਾਨੂੰ दसदे हैं
ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਪਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਉਤਮ ਭਗਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੇ। ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੇ ਮਨਾ, ਕਿਉਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੇਕਾਂ ਤਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੁੱਗਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੂਰਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਨ ਕਾਸੀ ਉਦਰੀ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਵਾਸੀ ਗਣਕਾ, ਐਸੀ ਇਹ ਗਣਕਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਕੁਕਰਮੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲ ਹਾਲ ਪਰੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰ ਹੀ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਧੋ ਉਸ ਗੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੋਤਾ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਉਰ ਤਾਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਮਨਾ, ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਾਓ ਅਟਲ ਭਇਓ ਧਰੂ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਣਕਾ ਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਧਰੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਟਲ ਭਇਓ ਧਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ। ਧਰੂ 5 ਸਾਲ 5 ਬਰਖ ਕੋ ਧਰੂ ਅਨਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਅਮਰ ਅਟਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਲੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਆ, ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਆ? ਤੇ ਮਾਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ, ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਾਤੇ ਨੂੰ, ਚੱਕਾਂਗੇ ਡਾਂਗੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ?
ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਣ। ਮੀਤਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ 36,000 ਵਰਾ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗ 36,000 ਵਰਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਧਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਲਿਆ, ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਸੁਆਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੈ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੌ ਨਰੈਣੀ ਦੇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ, ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਤੂੰ ਜਪਦਾ ਨਾਮ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਇਹ ਮਨਾ ਮੂਰਖਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਜਪ ਹੀ ਸਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਧਰੂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਹੀ ਸਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਇਆ ਨਾ ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਬ ਹੀ ਸਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਹਾਂਜੀ, ਗੱਜ ਗਰਾਹ ਤੇ ਛੂਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੰਦੂਏ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੋ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੇਲਾਂ ਦੀ ਵਾੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਮਿੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਾੜੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਹਾਥੀ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਮਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਥਨੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਸ ਲਿਆ। ਕਿਹਨੇ? ਤੰਦੂਏ ਨੇ। ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਗਰਸ ਲਿਆ। ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾਂ ਲੋ ਬਰਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਟੂਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੁੰਡ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਨੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਧੁਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇੜ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਰੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ, ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ, ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੰਦੂਏ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਰ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਆਏ, ਗਸ ਹਸਤੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਬਾਰੀ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ
ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਭਾਰਤੇ। ਕਰ ਚੱਕਰ ਧਰ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਆਏ, ਗੱਜ ਹਸਤੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਧਾਰੀ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ। ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਅਜਾਮਲ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ ਪੋਥੀ ਸੰਤੋਖ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਆ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮਨ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਸ਼ਵਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਨੇ ਉੱਧਰ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੁਭਾਇਮਾਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ, ਨਿਰਖ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਾਮਲ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਾਮਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਿਮਖ ਮਾਹੀ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। 6 ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਭਗਤੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਤਾ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਪੰਡਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ, ਬੜੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਂਗਾ, ਭਗਤ ਬਣਾਂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇਹ 7ਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰਾਇਣ ਰੱਖੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ 7ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਰਾਇਣ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਜਾਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਰਾਇਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਨਰਾਇਣ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਦੋਨੀ ਪਾਸੀ ਪੈਰ ਕਰ ਲਏ। ਪਿਤਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਨਰਾਇਣ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜ ਗਈ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਦੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪਰ ਉਲਝ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਨਰਾਇਣ ਕੇਵਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੰਤਕਾਲ ਕੋ ਅਜਾਮਲ ਕੋ ਅੰਤਕਾਲ ਮੈਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸੋਧੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਾਮਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨਾਰਾਇਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਗਤ ਕੋ ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਬਾਂਸਤ ਸੋਗਤ ਛਿਨਮੇ ਪਾਈ। ਉਹ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੇਤਨ ਕਰ। ਤੈ ਪੀ ਉਤਰੇ ਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਚੱਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ।
ਬਖਸ਼ੰਦ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਲਪਗ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ 5 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੇ ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਾਮਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਵੀ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਿਖਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਬ ਤੋਂ ਨਬੂਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੌਖਲਾ ਰਿਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਤੇ ਫਿਰ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਲਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ, ਪਟੇਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, 700 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਝੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਤਰਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਦਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। 1947 ਆਇਆ, ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 200 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਥਾਨ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 200 ਸਥਾਨ, ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, 200 ਸਥਾਨ ਵਿਛੜ ਗਏ। 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਬੇਘਰ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਆ ਮਨਹੂਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 47 'ਚ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੱਕ ਆ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਰ ਖੇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਸ ਗਏ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵਸਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 1947 ਨੂੰ ਹੀ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲੇਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਧਾੜਵੀ, ਵਿਵਚਾਰੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਸਨ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ DCC ਕਾਂਗੜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਬਣੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਦੇਸ਼। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਟੇਟ ਮੰਨ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਖਿੱਤਾ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ। ਗੰਗਾਨਗਰ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਊਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਲਾ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾ ਲਿਆ, ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਵੀ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਲ? ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ ਚਾਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਲਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਪੱਥਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ।
ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੂਕ ਮਾਤਰ ਤੁਰੇ ਆਓ। ਫਿਰ 1955 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ DGP ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, DIG ਹੁੰਦਾ ਸੀ DGP ਥਾਂ ਤੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ DGP ਸੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਚਾੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਬੂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, 1975-74 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮਿਲ ਪਏ। ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਢਿੱਲੇ ਜੇ ਕਿਉਂ ਜੇ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਦਿਆਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣ ਆਈ ਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ, ਨੇਰੀ ਲਿਆਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਜੱਥੇ ਭੇਜੇ। ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ 5 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਭੀੜ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਇੱਥੇ, ਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਸਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੰਮਤ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 37 ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਬੋਲ ਹਟੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਬਹਿ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈ ਹੁਣ। ਸੰਤ ਬੋਲੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਹੁਣ? ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਬੀ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਹਿੰਦ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਤਖਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਾ ਵਾਰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੁਰਕੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਬੁਰਕੇ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੋਮ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਵਾਰ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ?
ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਛਾਤੀ 'ਚ ਕਿੱਲ ਵਾਂਗੂ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਤੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹੁ ਵਿਚਾਰ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਗੁਰੂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਜਾਲੀ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, 7 ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ 13 ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ। 1978 'ਚ 13 ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਲੈਣਾ 100%, 99 ਨਹੀਂ, 100% ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਲੰਘਣਗੇ, ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਲਟਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਰਕਧਾਰੀ ਦਾ। 84 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਜੱਜ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 13 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ? ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਹਨੇਰੀ ਵਗੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਰਹੁ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1978 ਬੀਤਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ, ਉਹ ਹੱਕ ਲਿਆ, 100% ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਲੈ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੰਗ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਤਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਹੂ ਬਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਬੰਦ ਕੋਠੜੀਆਂ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਬਚਨ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ? ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੜ ਲਓ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦੂ ਹੋਣੀ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, 3 ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੈਬ ਸਿੰਘ, 3 ਫੜ ਲਏ। ਬਿਆਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਫੜੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼, ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਉਦੋਂ ਮਹਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 51 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰਤਾ। ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ, ਸੰਤ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ? ਜਵਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚੋਂ ਫੇਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫੇਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਭਰਾ ਕਤਲ ਕਰਤੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਾਜੀ ਮੱਕੇ ਭੇਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੱਕੇ ਇਹਦੀ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੜਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਰਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੀਗਾ ਅਮਰਨਾਥ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨੇ, ਪਾਪ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੁਚਲਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੌਜ ਭੇਜਤੀ, ਨਹੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਕਰਾਤਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਣੇ, ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ। ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਉਤਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 90 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਰਨੈਲ, ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ, ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ GS ਪੰਧੇਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਊ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕੈਂਟ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਹ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝੀ ਕੌਣ ਖਾੜਕੂ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਚਾਰਟ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਆਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ, 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੁਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਛੜਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੜ ਲਿਓ ਰਾਹ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਾ ਫੜ ਸਕੋ ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਚਾਰਟ ਹੈ, 28 ਮੰਗਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਫੜ ਸਕਿਆ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਫੌਜ, ਤੇਰੀ ਮਿਲਟਰੀ, ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਉਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਣੇ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ GS ਪੰਧੇਰ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ DC ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣੇ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਫੇਰ ਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਬੜਾ ਟੱਪਿਆ, ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੜਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਦੇ ਹੋ। ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਗੜਗੜਾਹਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਲੂਨਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਫੇਰ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਕੀ ਸੀ ਭਾਈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ IST ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫੜਨਾ ਭਾਈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ SGPC ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਚੜਾਂਗੇ ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫੜਾਇਆ? ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਚਲਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕੰਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੂੰਗਾ। ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਸੀ ਭਾਈ? ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜੀਆਂ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 4 ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, 3 ਤੱਕ ਕੀ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ 9 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 3 ਸਿੰਘ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ 2 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, 2 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 12 ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਟੈਂਕ 12 ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਜਾਈਏ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ 2 ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਤੇ ਸਾਗਾ ਮਰ ਚੱਲੀਏ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਛੇ ਜੀਵਨਾ। ਸੰਤ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣੀ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਧਰ ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਭਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਜਲੀਲ।
ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਖੜਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਜਰਨਲ ਨੇ ਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫੌਲਾਦੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਜਰਨਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੁਕਤੀ ਬਹਿਨੀ ਸੈਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਏ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਐਸਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਜਿਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉੱਠਿਆ ਜਰਨਲ ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਉੱਠੇ ਜਰਨਲ ਬਰਾੜ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 10,000 ਫੌਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, 10,000। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਸ ਕੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਓ ਜਾਇਓ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਜੀ, ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਪਰ ਸੰਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਟੱਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਜਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲੈ ਕੇ, ਉਜਲਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਉਭਰੇਗੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਓ ਨੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਬੂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਮੇ ਕਿਤੇ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 5 ਤੇ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋ ਸਕਿਆ ਬੇਅੰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ, ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਚੋਂ ਉਦੋਂ ਬਚ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰੂਦ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੋ ਜੋ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਿਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ
ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।